Hello everyone, this is 𝗘𝗅𝗺𝗀𝗃, lecturer in MLT, Government Junior College, Ramannapet, Yadadri district. In this video, I am going to explain you Biochemistry second year. Unit 1, Instrumental Method of Biochemical Analysis. First, I would like to tell you what is meant by biochemistry. Biochemistry is the branch of science that studies the chemical process within and related to living organisms. It is a laboratory-based science that brings together biology and chemistry. జీవ రసాయన శాస్త్రము అనగా జీవుల యొక్క రసాయన ప్రక్రియలను అధ్యయనం చేసే శాస్త్రము. ఇది జీవశాస్త్రము మరియు రసాయన శాస్త్రాన్ని కలిపే ప్రయోగశాల ఆధారిత శాస్త్రము. Instrumental methods of biochemical analysis means analysis of biochemical process with help of instruments is called instrumental methods of biochemical analysis. Instrumental methods of biochemical analysis అనగా పరికరాల సహాయంతో జీవ రసాయన పద్ధతులను విశ్లేషించడాన్ని జీవ రసాయన విశ్లేషణకు పరికరాల పద్ధతి అంటారు. In this video, I will explain you construction and working of flame photometer and determination of sodium and potassium concentration in serum and urine. Flame photometer introduction. Flame photometer is a device used in inorganic chemical analysis to determine the concentration of certain metal ions like sodium, lithium, potassium, calcium, etc. ఫ్లేమ్ ఫోటోమీటర్ యొక్క పరిచయం ఇంట్రడక్షన్ చూసినట్లయితే అకర్బన రసాయన విశ్లేషణలో సోడియం, పొటాషియం, లీథియం మరియు కాల్షియం యొక్క గాఢతను అంచనా వేయడానికి విద్యుత్ ఫ్లేమ్ ఫోటోమీటర్ని ఉపయోగిస్తారు. ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఫ్లేమ్ ఫోటోమీటర్. The principle is like this, where we sprinkle the solution containing metal or compounds using atomizer onto the flame. The electron in valence shell of alkali atom excites by absorbing their characteristic wavelength of light. They immediately de-excites emitting the same wavelength of light. The intensity of light emitted is directly proportional to concentration of solution and efficiency of atomic excitation. Example, sodium atom when excited absorbs the light of wavelength 556 nanometer and emits the same color light when it de-excites, which is yellow in color. This is its characteristic color of emission. ఫ్లేమ్ ఫోటోమీటర్ పనిచేసే సూత్రం చూసినట్లయితే లోహ సమ్మేళనం కలిగిన ద్రావణాన్ని జ్వాల మీదికి వెదజల్లినప్పుడు క్షారలోహ పరమాణువులు ఎలక్ట్రాన్లు వాటి అభిలక్షణ తరంగదైర్ఘ్యానికి సంబంధించిన కాంతిని శోషణం చేసుకొని ఉత్తేజితం చెందుతాయి. అవి వెంటనే భూస్థాయికి తిరిగి వచ్చినప్పుడు అదే తరంగదైర్ఘ్యానికి చెందిన కాంతిని ఉద్గారం చెందించడం జరుగుతుంది. ఈ ఉద్గార కాంతి తీవ్రత ద్రావణం యొక్క గాఢతపై మరియు పరమాణు ఉత్తేజితంపై ఆధారపడుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సోడియం పరమాణువును ఉత్తేజితం చెందించినప్పుడు అది 556 నానోమీటర్ల తరంగదైర్ఘ్యం గల కాంతిని శోషణం చేసుకుంటుంది మరియు భూస్థాయికి చేరినప్పుడు అదే తరంగదైర్ఘ్యాన్ని ఉద్గారం చేస్తుంది. ఇది పసుపు వర్ణంలో ఉంటుంది మరియు ఈ వర్ణం దాని అభిలక్షణ ఉద్గార వర్ణం. The formula is E intensity of emitted light, C concentration of solution, alpha efficiency of atomic excitation. The formula is E directly proportional to C alpha. E is equal to Kc alpha, where K is constant. ఈ ఉద్గార కాంతి తీవ్రత అయినట్లయితే సి ద్రావణం యొక్క గాఢత,
ఆల్ఫా పరమాణు ఉత్తేజిత దక్షత అయినట్లయితే ఈ అనేది సి మరియు ఆల్ఫాకి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. E ఈజ్ ఈక్వల్ టు kc ఆల్ఫా. k అనేది స్థిరాంకం. This is the construction of flame photometer. The basic parts are flame, slit, filter, amplifier and display. Atomizer, sample container. Parts of flame photometer. We discuss about parts of flame photometer. First one is source of flame. A constant flame is provided by regulating fuel and oxygen in the constant proportion. Atomizer. It sprays the sample into the flame in the form of fine droplets. Next one, filter or monochromator. The function of filter is to separate the colored lights. Next one is photocell. It absorbs the light from filter and flows the current in circuit. The strength of current is directly proportional to intensity of light. Next one, readout or display. It is a device calibrated to display the concentration of metal content in sample based on intensity of light. ఫ్లేమ్ ఫోటోమీటర్ యొక్క భాగాలు చూసినట్లయితే ఇంధనం మరియు ఆక్సిజన్ను సమపాలల్లో పంపిస్తూ స్థిరమైన జ్వాలను ఏర్పరిచేటటువంటి వ్యవస్థను జ్వాలాజనకం అని అంటారు. రెండవది ఆటమైజర్. ఇది నమూనా ద్రావణాన్ని సూక్ష్మ బిందువుల రూపంలో జ్వాల మీదికి వెదజల్లబడుతుంది. ఫిల్టర్ లేదా మోనోక్రోమాటర్ వివిధ వర్ణాలను వేరు చేయడానికి, అంటే కాంతి నుంచి వచ్చేటటువంటి వివిధ తరంగ దైర్ఘ్యాల కలిగినటువంటి కాంతిని వేరు చేయడానికి ఈ మోనోక్రోమాటర్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి దీన్ని ఫిల్టర్ అని కూడా అంటారు. ఫోటోసెల్. ఇది ఫిల్టర్ నుండి వచ్చిన కాంతిని శోషణం చేసుకొని విద్యుత్తుని ప్రవహింపచేస్తుంది. ఈ వలయంలోని విద్యుత్ ప్రవాహం అనేది కాంతి తీవ్రతకి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. అంటే కాంతి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటే విద్యుత్ ప్రవాహం ఎక్కువగా ఉంటుంది అని అర్థం. రీడౌట్ లేదా డిస్ప్లే. ఇది లోహ గాఢతను నేరుగా చూపడానికి ఉపయోగించే పరికరం. వర్కింగ్ ఆఫ్ ఫ్లేమ్ ఫోటోమీటర్. Initially, the source of flame is started by sending the fuel and air in equal proportion. Now the sample is sprayed onto the flame by using atomizer. Sample is sprayed by using atomizer. The liquid in the sample evaporates and the ion absorbs the light energy from the flame, and when de-excites, they emits their characteristic wavelength of light. This light is passed through filter where specific color of light pass through. Now the light is allowed to fall on photocell, which allow the current to fall through the circuit. The display unit connected to the photocell display the percentage of metal in the sample depending on strength of current in the circuit. ఫ్లేమ్ ఫోటోమీటర్ పనిచేసే విధానాన్ని చూసినట్లయితే ఇంధనం మరియు ఆక్సిజన్ ని సమపాలల్లో పంపించి జ్వాలాజనకాన్ని వెలిగిస్తారు. ఆటమైజర్ సహాయంతో నమూనా ద్రావణాన్ని సూక్ష్మ రూపంలో వెదజల్లడం జరుగుతుంది. ఈ వెదజల్లబడినటువంటి నమూనాలోని ద్రావణం ఆవిరైపోయి మిగిలిన అయాన్లు శక్తిని శోషణం చేసుకొని తిరిగి ఉద్గారం చెందడం జరుగుతుంది. ఆ కాంతి వాటి అభిలక్షణ కాంతి తరంగదైర్ఘ్యం అవుతుంది. ఆ కాంతిని ఫిల్టర్ ద్వారా పంపించి కావలసిన కాంతిని మాత్రమే ఫోటోసెల్ పై పతనమయ్యేటట్లు చూస్తారు.
కాంతి పతనం అవ్వగానే ఫోటో సెల్లో విద్యుత్ ప్రవహిస్తుంది. దీనికి సంధానమైన డిస్ప్లే పరికరంలో లోహపు గాఢత అనేది చూపించడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, జనరల్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఫ్లేమ్ ఫోటోమీటర్. Flame photometer is used to analyze the presence of sodium, calcium, magnesium, bicarbonates, chlorides, hydroxides, nitrates and sulfates present in water. నీటిలో ఉన్నటువంటి సోడియం, కాల్షియం, మెగ్నీషియం, నైట్రేట్స్ మరియు సల్ఫేట్స్ ను విశ్లేషించడానికి ఫ్లేమ్ ఫోటోమీటర్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. Flame photometer is used to determine the sodium and potassium is in the glass by grinding the glass, dissolving in the perchloric acid and hydrochloric acid and diluting the residue with water. గాజులు ముక్కలుగా చేసి దాన్ని పర్క్లోరిక్ ఆమ్లము మరియు హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లంలో కరిగించి నీటిని కలిపి ఫ్లేమ్ ఫోటోమీటర్ ని ఉపయోగించి సోడియం మరియు పొటాషియంను నిర్ధారిస్తారు. Clinical applications of flame photometer. It is used to pharmaceutical industry to analysis of sodium, potassium in drugs and clinical studies. Pharmaceutical రంగంలో సోడియం మరియు పొటాషియం ని మందులు మరియు క్లినికల్ స్టడీస్ లో విశ్లేషించడానికి ఉపయోగిస్తారు. Flame photometer is used to determine the sodium, potassium, calcium and lithium in sample of blood, urine, etc. రక్తము, సీరము, మూత్రంలో ఉన్నటువంటి సోడియం, పొటాషియం, కాల్షియం వంటి లవణాలను గుర్తించడానికి ఫ్లేమ్ ఫోటోమీటర్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ. లాస్ట్ వీడియో. టుడే ఐ am discussing about determination of sodium, potassium ions in serum by using flame photometer. ఫ్లేమ్ ఫోటోమీటర్ ని ఉపయోగించి సీరంలో ఉన్నటువంటి సోడియం మరియు పొటాషియం అయాన్లను ఏ విధంగా నిర్ధారిస్తామో నేర్చుకుంటాం. Requirements: test tubes, dispensers, pipettes and flame photometer. Reagents: sodium stock standard solution, this is also called as stock standard 1. Potassium stock standard solution, this is also called stock standard 2. Third one, sodium and potassium mixed working standard solution, this is also called stock standard 3. Specimen: plasma or serum. Preparation of sodium stock standard solution, this is also called stock standard 1. 5.85 grams of sodium chloride is weighed accurately, dissolved in about 75 ml of distilled water and diluted to 100 ml with distilled water in volumetric flask. సోడియం స్టాండర్డ్ ద్రావణాన్ని తయారు చేయుటకు 5.85 గ్రాముల ద్రవ్యరాశి గల సోడియం క్లోరైడ్ ని తీసుకొని 75 మిల్లీలీటర్ల డిస్టిల్ వాటర్లో కరిగించవలెను. ఈ కరిగిన ద్రావణం యొక్క పరిమాణము 100 ml అయ్యేంత వరకు డిస్టిల్ వాటర్ ని కలిపినట్లయితే మనకి సోడియం స్టాక్ స్టాండర్డ్ సొల్యూషన్ అనేది తయారవుతుంది. ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ పొటాషియం స్టాక్ స్టాండర్డ్ సొల్యూషన్, this is also called stock standard 2. 0.74 grams of KCl is accurately measured, dissolved in about 75 ml of distilled water and diluted to 100 ml with distilled water. పొటాషియం స్టాక్ స్టాండర్డ్ ద్రావణాన్ని తయారు చేయుట కొరకు 0.74 గ్రాముల ద్రవ్యరాశి గల KCl ను 75 మిల్లీలీటర్ల డిస్టిల్ వాటర్లో కరిగించి ఈ ద్రావణం యొక్క మొత్తం పరిమాణము 100 ml అయ్యేంత వరకు చేసినట్లయితే మనకి పొటాషియం స్టాక్ స్టాండర్డ్ ద్రావణం తయారవుతుంది. థర్డ్ రియేజెంట్, ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ సోడియం పొటాషియం మిక్స్డ్ వర్కింగ్ స్టాండర్డ్ సొల్యూషన్. ఈ వర్కింగ్ స్టాండర్డ్ సొల్యూషన్ తయారు చేయుటకు 3 టెస్ట్ ట్యూబ్స్ ను తీసుకొని ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ ని స్టాండర్డ్ 1, స్టాండర్డ్ రెండవ దాన్ని స్టాండర్డ్ 2, మూడవ దాన్ని స్టాండర్డ్ 3 గా లేబులింగ్ చేసుకొనవలెను. మొదటగా స్టాండర్డ్ 1 టెస్ట్ ట్యూబ్ లో స్టాక్ స్టాండర్డ్ 1 సొల్యూషన్ ని 12 ml,
స్టాక్ స్టాండర్డ్ 2 సొల్యూషన్ 2 ml తీసుకొని ఈ యొక్క మొత్తం పరిమాణం 100 ml అయ్యేంత వరకు డిస్టిల్ వాటర్ని కలిపినట్లయితే లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ స్టాక్ స్టాండర్డ్ 1 సొల్యూషన్ తయారవుతుంది. స్టాండర్డ్ 2 సొల్యూషన్ కోసం స్టాక్ స్టాండర్డ్ 1 14 ml, స్టాక్ స్టాండర్డ్ 2 4 ml తీసుకొని మొత్తం పరిమాణం 100 ml అయ్యేంత వరకు డిస్టిల్ వాటర్ని కలిపినట్లయితే మనకి నార్మల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ 2 సొల్యూషన్ తయారవుతుంది. స్టాండర్డ్ 3 సొల్యూషన్ కొరకు స్టాక్ స్టాండర్డ్ 1ని 16 ml, స్టాక్ స్టాండర్డ్ 2ని 6 ml తీసుకొని ఈ యొక్క మొత్తం పరిమాణము 100 ml అయ్యేంత వరకు డిస్టిల్ వాటర్ని కలిపినట్లయితే హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ 3 సొల్యూషన్ అనేది తయారవుతుంది. ప్రొసీజర్: Take 4 test tubes and label them as test standard 1, standard 2 and standard 3. 4 పరీక్ష నాళికలను తీసుకొని వాటికి టెస్ట్ స్టాండర్డ్ 1, స్టాండర్డ్ 2, స్టాండర్డ్ 3 అని లేబులింగ్ చేయవలెను. పిపెట్ అవుట్ రియేజెంట్ as shown in the side table. పక్క పట్టికలో చూపించిన విధంగా రియేజెంట్స్ అన్నిటిని టెస్ట్ ట్యూబుల్లో ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వేయవలెను. ఈ 4 టెస్ట్ ట్యూబుల్లో టెస్ట్ స్టాండర్డ్ 1, స్టాండర్డ్ 2, స్టాండర్డ్ 3లో ఈ 4 టెస్ట్ ట్యూబుల్లో 10 ml చొప్పున డిస్టిల్ వాటర్ని వేయవలెను. నెక్స్ట్ ప్లాస్మా లేదా సీరంని టెస్ట్ ట్యూబ్లో 0.1 ml వేయవలెను. స్టాండర్డ్ సొల్యూషన్ 1ని S1 టెస్ట్ ట్యూబ్లో 0.1 ml వేయవలెను. స్టాండర్డ్ సొల్యూషన్ 2ని S2 టెస్ట్ ట్యూబ్లో 0.1 ml వేయవలెను. స్టాండర్డ్ సొల్యూషన్ 3ని S3 టెస్ట్ ట్యూబ్లో 0.1 ml వేయవలెను. మిక్స్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ద కాంటెంట్స్ టు ద బల్బ్ ఫర్ ఫ్లేమ్ ఫోటోమెట్రిక్ డిటర్మినేషన్. డిటర్మైన్ ఫ్లేమ్ ఎమిషన్ ఇంటెన్సిటీస్. వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ సోడియం ion is 556 nanometer and that of potassium ion is 400 nanometer. Prepare a calibration curve using the above data. Now determine the concentration of unknown sample from the calibration curve. ఈ ద్రావణాలన్నిటిని బాగా కలిపి టెస్ట్ ట్యూబ్లో తీసుకున్నటువంటి ద్రావణాలన్నిటిని బాగా కలిపి పరీక్షించడం కోసం ఫ్లేమ్ ఫోటోమీటర్ యొక్క బల్బులోనికి బదిలీ చేయబడుతుంది. ఫ్లేమ్ ఫోటోమీటర్ బల్బులోకి బదిలీ చేయగానే ఫ్లేమ్ ఫోటోమీటర్ని ఆన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆన్ చేయగానే దాని యొక్క జ్వాల నుండి ఉద్గారమైనటువంటి కాంతి తీవ్రతని గుర్తించాలి. పై విలువలని ఆధారంగా చేసుకొని పై విలువలను ఉపయోగించి క్రమాంకనం చేయబడినటువంటి వక్రాన్ని తయారు చేయాలి. క్రమాంకనం చేయబడినటువంటి వక్రము అంటే ముందే తెలిసినటువంటి విలువల ఆధారంగా తయారు చేసుకొనబడిన పట్టికని క్రమాంకనం చేయబడడం అంటారు. ఈ క్రమాంకనం చేయబడిన విలువల నుండి తెలియని ద్రావణం యొక్క గాఢతను నిర్ధారించవచ్చు. ఇక్కడ తెలియని ద్రావణం యొక్క గాఢత అంటే సోడియం అయాన్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ని గుర్తించడం. ఫ్లేమ్ ఫోటోమీటర్ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ చూసినట్లయితే దీని యందు ఆటమైజరు, ఫ్లేము, స్లిట్, ఫిల్టర్, ఫోటో డిటెక్టర్, యాంప్లిఫైయర్ అండ్ డిస్ప్లే అనే భాగాలు ఉంటాయి. టెస్ట్ ట్యూబుల్లో బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఒక బీకర్లోకి తీసుకున్నటువంటి శాంపుల్ని ఫ్లేమ్ ఫోటోమీటర్ యొక్క శాంపుల్ హోల్డర్లో ఉంచవలెను. తర్వాత ఫ్లేమ్ ఫోటోమీటర్ స్విచ్ ఆన్ చేయగానే కంప్రెస్డ్ ఎయిర్ అండ్ కంప్రెస్డ్ ఫ్లూయల్ అనేది సప్లై కావడం వల్ల ఫ్లేమ్ అనేది వెలగడం జరుగుతుంది. ఫ్లేమ్ వెలగగానే శాంపుల్ హోల్డర్లోని శాంపుల్ని ఆటమైజర్ అనేది గ్రహించి ఫ్లేమ్ మీద ఫైన్ స్ప్రే స్థితిలో చుక్కల రూపంలో స్ప్రే చేయడం జరుగుతుంది. ఈ చుక్కల రూపంలో స్ప్రే అయినప్పుడు ఆ నమూనాలోని ద్రావణం మొత్తం ఆవిరైపోతుంది. లవణాలు మాత్రం ఈ కాంతిని గ్రహించి ఉత్తేజితమై ఎనర్జెటిక్ అయాన్లుగా మారుతాయి. ఈ ఎనర్జెటిక్ అయాన్లు మళ్ళీ తిరిగి భూస్థాయికి వచ్చేటప్పుడు ఎంత కాంతినైతే గ్రహించాయో అంత కాంతిని విడుదల చేయడం జరుగుతుంది. ఈ విడుదలైనటువంటి కాంతి వెదజల్లినట్లుగా ప్రసరించడం వల్ల లైట్ స్కాటరింగ్ అవ్వడం వల్ల
ఆ కాంతిని అంతటిని ఒక వైపుకు కేంద్రీకరించడం కొరకు ఫ్లేమ్ ఫోటోమీటర్లో కటకం అనేది ఉంటుంది. ఈ వెదజల్లబడేటటువంటి కాంతి మొత్తము ఈ లెన్స్కి బయట వైపున కేంద్రీకరించబడుతుంది. ఈ లెన్స్కి బయట వైపున కేంద్రీకరించబడినటువంటి కాంతి అనేది స్లిట్ ద్వారా ఒక రుజుమార్గంలో ప్రయాణించడం జరుగుతుంది. ఈ స్లిట్ గుండా కేవలం ఒకే ఒక కాంతి పుంజం అనేది ప్రవహించడం జరుగుతుంది. ఈ ప్రవహించినటువంటి కాంతి పుంజంలో అంటే మనం ఇక్కడ సోడియం అయాన్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే ముందే మనం ఫ్లేమ్ ఫోటోమీటర్ని ఆన్ చేయగానే ముందే మనం ఏం చేస్తామంటే వేవ్ లెంత్ సెలెక్టర్లో వేవ్ లెంత్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. సోడియం అయాన్ కోసం అయితే 556 నానోమీటర్ని, అదే పొటాషియం అయాన్ అయితే 400 నానోమీటర్ వేవ్ లెంత్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. పొటాషియం అయాన్ కోసం 400 నానోమీటర్ని సెలెక్ట్ చేసినట్లయితే ఫ్లేమ్ పింక్ రంగులోకి వెలుగుతుంది. అదే సోడియం అయాన్ కోసం వేవ్ లెంత్ని 556 నానోమీటర్కి సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే ఫ్లేమ్ పసుపు రంగులో వెలగడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ సోడియం అయాన్ని నిర్ధారించడానికి నేను 556 నానోమీటర్ వేవ్ లెంత్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ఫ్లేమ్ ఎల్లో రంగులో మారుతుంది. అదే విధంగా ఫిల్టర్ గుండా కేవలం సోడియంకి సంబంధించిన తరంగదైర్ఘ్యం కలిగిన కాంతి మాత్రమే ప్రవహించడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా సోడియంకి సంబంధించిన సోడియం కాంతి తరంగదైర్ఘ్యానికి సంబంధించిన కాంతి అనేది ఫోటో డిటెక్టర్ని చేరుతుంది. ఈ కాంతి ఫోటో డిటెక్టర్ని చేరగానే ఫోటో డిటెక్టర్లో విద్యుత్ ప్రసరించడం జరుగుతుంది. ఈ విద్యుత్ అనేది యాంప్లిఫైయర్ గుండా ప్రవహించి డిస్ప్లేని చేరడం జరుగుతుంది. ఈ డిస్ప్లే మీద సోడియం అయాన్ యొక్క గాఢతను చూపించడం జరుగుతుంది. ఈ సోడియం అయాన్ యొక్క గాఢత అనేది కాంతి తీవ్రతకు అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. నార్మల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ సీరం సోడియం అయాన్. సాధారణ విలువలు చూసినట్లయితే సీరం సోడియం ఇవి 133 to 148 మిల్లీ ఈక్వలెంట్స్ పర్ లీటర్. ఇక్కడ హైపోనెట్రీమియా, ఇట్ ఈస్ ద క్లినికల్ కండిషన్ ఇన్ విచ్ సీరం సోడియం లెవెల్ ఆర్ బిలో నార్మల్. శరీరంలో సోడియం యొక్క విలువ సాధారణ స్థితి కంటే తక్కువగా ఉన్నట్లయితే ఆ కండిషన్ని హైపోనెట్రేమియా అంటారు. Causes of hyponatremia: prolonged diarrhea and salt-losing nephritis, Addison's disease. Hypernatremia: it is the clinical condition in which serum sodium levels are above the normal. Serum sodium యొక్క విలువ సాధారణ విలువ కంటే కూడా ఎక్కువగా ఉంటే అంటే అబౌవ్ 148 ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే ఆ కండిషన్ని హైపర్నెట్రీమియా అంటారు. Causes of hypernatremia: diabetics, Cushing syndrome, post-renal condition, obstructive urine flow. Normal values of serum potassium ion 3.8 to 5.6 milli equivalents per liter. Hypokalemia: it is the clinical condition in which the serum potassium level is below the lower limit of normal range. పొటాషియం యొక్క విలువ సాధారణ విలువ కంటే కూడా తక్కువగా ఉంటే హైపోకెలీమియా అని అంటారు. కాజెస్: కుషింగ్ సిండ్రోమ్, మాల్ న్యూట్రిషన్, రీనల్ ట్యూబులర్ డ్యామేజ్. హైపర్కెలీమియా: it is the clinical condition in which the serum potassium level is above the upper limit of normal range. సీరం పొటాషియం యొక్క విలువ సాధారణ విలువ కంటే కూడా ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే అంటే 5.6 కంటే ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే హైపర్కెలీమియా అంటారు. కాజెస్: ఎడిసన్స్ డిసీజ్, గ్లోమరూలర్ డిసీజ్, ఎన్యూరియా, ఒలిగ్యూరియా. Determination of sodium in urine by using flame photometer. Determination of sodium in urine is also same as డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ సీరం సోడియంని ఏ విధంగా అయితే లెక్కించడం జరుగుతుందో అదే విధంగా యూరిన్లో ఉన్నటువంటి సోడియంని కూడా లెక్కించడం జరుగుతుంది. దాని యొక్క రిక్వైర్మెంట్ ప్రొసీజరు దీని యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ ప్రొసీజర్ సేమ్గా ఉండడం జరుగుతుంది. శాంపుల్ మాత్రం 24 hours యూరిన్ని కలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ వచ్చి quantity of sodium excreted in urine in 24 hours is equal
వాల్యూమ్ ఆఫ్ 24 hours urine into concentration of sodium in 24 hours urine divided by 1000. 24 గంటల మూత్ర నమూనాలోని సోడియం పరిమాణము ఈజ్ ఈక్వల్ 24 గంటల మూత్ర పరిమాణము ఇంటూ 24 గంటల మూత్ర నమూనాలోని సోడియం గాఢత డివైడెడ్ బై 1000. నార్మల్ రేంజ్ 120 milli equivalents per liter. Determination of potassium in urine by using flame photometer. ఫ్లేమ్ ఫోటోమీటర్ ని ఉపయోగించి యూరిన్ లో ఉన్నటువంటి పొటాషియం ని ఏ విధంగా కనుక్కుంటారంటే సీరంలో ఉన్నటువంటి పొటాషియం ని ఏ విధంగా అయితే కనుక్కుంటారో అదే విధంగా, అంటే అక్కడ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇక్కడ రిక్వైర్మెంట్స్, అక్కడ ప్రొసీజర్ ఇక్కడ ప్రొసీజర్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది. ఒకటి నేర్చుకుంటే మిగతావన్నీ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా రాయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ మారేది కేవలం శాంపుల్ మాత్రమే. శాంపుల్ వచ్చి యూరిన్ 24 hours, కాకపోతే దీన్ని 1:10 రేషియోలో డైల్యూట్ చేయడం జరుగుతుంది. క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్, మల్టిప్లై ద రీడింగ్ విత్ 10. వచ్చినటువంటి రీడింగ్ ని 10తోని మల్టిప్లై చేయవలసి ఉంటుంది. క్వాంటిటీ ఆఫ్ పొటాషియం ఎక్స్క్రీటెడ్ ఇన్ యూరిన్ ఇన్ 24 hours ఈజ్ ఈక్వల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ 24 hours యూరిన్ ఇంటూ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ పొటాషియం ఇన్ 24 hours యూరిన్ డివైడెడ్ బై 1000. 24 గంటల మూత్ర నమూనాలోని పొటాషియం పరిమాణము ఈజ్ ఈక్వల్ 24 గంటల మూత్ర పరిమాణం ఇంటూ 24 గంటల మూత్ర నమూనాలోని పొటాషియం గాఢత డివైడెడ్ బై 1000. నార్మల్ రేంజ్ ఈజ్ 40 milli equivalents per liter. Thank you. Now I will tell you the important questions in examination point of view from this lesson. Short questions. Write the principle of flame photometer. What is hypo and hyperkalemia? What is hyponatremia and hypernatremia? Write any 2 applications of flame photometer. All these covered in this video. Long questions. Write the principle, construction and operation of flame photometer. How do you determine serum sodium by flame photometry? The remaining questions are same as second question. Only you need to replace sodium by potassium and serum by urine. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఒకటి నేర్చుకుంటే మిగతా క్వశ్చన్స్ అన్నీ సేమ్గానే ఉంటాయి, సేమ్గానే రాయొచ్చు. కాకపోతే ఇక్కడ సోడియం సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చి సోడియంలో ఉన్న సీరంలో ఉన్నటువంటి సోడియం అయాన్ని ఏ విధంగా అంచనా వేస్తాం అనేది సెకండ్ క్వశ్చన్. థర్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చి సీరంలో ఉన్న పొటాషియం అంచనా వేయడం గురించి ఉంది. అక్కడ ఓన్లీ సోడియం ఉన్న దగ్గర పొటాషియం అని పెట్టాలి, సోడియం వేవ్ లెంత్ ఉన్న దగ్గర పొటాషియం వేవ్ లెంత్ అని రాయాలి. ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ చూసినట్లయితే యూరిన్ లో ఉన్నటువంటి సోడియం అయాన్ అన్నాడు, కాబట్టి ఓన్లీ శాంపుల్ దగ్గర యూరిన్ అనేది రాయాలి. సెకండ్ క్వశ్చన్లోనేమో శాంపుల్ దగ్గర సీరం అని రాస్తారు, ఫోర్త్ క్వశ్చన్ దగ్గర శాంపుల్ దగ్గర యూరిన్ అని రాస్తారు. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ కూడా అంతే, పొటాషియం సోడియం దగ్గర పొటాషియం అని రాయాలి, శాంపుల్ సీరం ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ యూరిన్ అని రాస్తే సరిపోతుంది. ఒక క్వశ్చన్ నేర్చుకుంటే సెకండ్ క్వశ్చన్ నేర్చుకుంటే థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్స్ ఈజీగా రాయొచ్చు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి ప్రిన్సిపల్, కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ఆపరేషన్ అనేది మనకి ఈ వీడియోలో మొత్తం కవర్ అయిపోయింది. థ్యాంక్ యూ.